Dear my dear students, take your group discussion book. It is the page number 21. What you are going to see is noun and verb combination. It's a very important chapter here. See, before the noun and verb combination, let us see what is noun and what are verbs, and what are the singular and what is the plural. See, add s to the noun, it becomes plural. Boy, you add, it becomes boys. You add s, it becomes a plural. Girl, it is singular. You add s, it becomes plural. Dog, you add s, it becomes plural. Book, you add s, it becomes plural. And still you can go in for say he, she, it. He, she, it all singular pronouns. They, plural. So here, if you add s to the verb, it becomes singular. If you add s to the verb, it becomes singular. Just opposite to this. When you add s to the noun, it becomes plural. When you add s to the verb, it becomes plural. Eats, eat. Is, it ends with s. So singular, are plural. Has, singular, have, plural. Does not is singular, do not is plural. So when you add s, it becomes singular, and when you don't add s, it becomes plural. That is in verb. In noun, you add s, it becomes plural. So here the condition is the singular noun joins with singular verb. Boy eats. Plural noun joins with plural verb. Boys eat. Singular noun joins with singular verb. Girl is. Plural noun joins with plural verb. Girls are. Dog joins with has. Dog has. Dogs have. Book doesn't. Books do not. He, she, it. It joins all. He, she, it joins with eats, is, has, does. They joins with eat. This condition is applicable only for present tense. This condition is applicable only for present tense. Now coming here, singular noun joins with singular verb. What are the singular nouns? Singular subjects are, everybody is a singular. Even though the word says everybody, it looks like plural. Nobody is singular, somebody singular, either singular, neither singular, one of my friends singular, none singular, someone singular, everyone singular, each of them singular. So singular verb joins with auxiliary verb is. Singular verb joins with the helping verb does. What is the helping verb? Doesn't eat. It helps as an helping to the action verb. Doesn't eat, doesn't go, doesn't play, doesn't write, doesn't come. Singular verb joins with the action verb eats, eats or plays or writes or goes or comes, anything you can use. And with the possessive verb or as an helping verb, possessing verb or helping verb. Everybody has a pen. Everybody has seen the house. So has with past participle you should use. So everybody is coming, everybody does the homework, everybody eats non-vegetarian, everybody has a car. Nobody is coming, nobody does, nobody eats, nobody has a pen. Somebody is coming, somebody does the homework, somebody eats some fruit, somebody has a car. Either is coming, either does the homework, either eats the fruits, either has a car. Neither is coming, neither does the homework, neither eats the food, neither has the car. One of my friend is coming, one of my friend does the homework, one of my friend eats chicken, one of my friends has a car. None is coming, none does the homework, none eats vegetable, none has a bike. Someone is coming, someone does the homework, someone eats some fruit, someone has a car. Each of them is dancing, each of them does the homework, each of them eats beef, each of them has a car. So this pronouns, everybody, nobody, somebody, either, neither, all these are called pronouns. This pronouns combines with singular verbs. So you should know very well where to use is, are, how the noun and verb combinations are there, which noun should be used with which verb. Most of these
almost everything are. These conditions are applicable for present tense. For present tense. நண்பர்களே, இப்பொழுது பெயர்ச்சொல் வினைச்சொற்களினுடைய கூட்டு இணைப்புகளை பார்க்கிறோம். பொதுவாகவே ஒரு பெயர்ச்சொல் ஒரு வினைச்சொல் ஒரு வாக்கிய முழுமை அடைந்து விட்டது. செய்யப்படுபொருள் இருந்தாலும் இல்லாவிட்டாலும். You need a subject and a verb to give a meaning. That is a sentence. That is the message you are conveying, either through writing or either through speaking. சப்ஜெக்டும் எழுவாயும் வினைச்சொல்லும் பயனிலை. அப்போ இவைகள் இரண்டும் இருந்து விட்டால் ஒரு வாக்கியம் அர்த்தம் கொடுக்கிறது. அது எழுத்து மூலமாகவும் பேச்சு மூலமாகவும். பொதுவாக இங்கே பாருங்கள், பெயர்ச்சொல் வினைச்சொல் பெயர்ச்சொல்ல ஒருமை பன்மை. பன்மையில் எஸ் சேர்த்துட்டிங்கன்னா பெயர்ச்சொல்லோட எஸ் சேர்த்துட்டிங்கன்னா அது பன்மையாகி விடுகிறது. எஸ் இல்லைன்னா ஒருமை. பாய் ஒருமை, பாய்ஸ் பன்மை, எஸ் சேர்த்துட்டீங்க. கேர்ள் ஒருமை, கேர்ள்ஸ் பன்மை. டாக்ஸ், புக்ஸ் என்று இருக்கிறது. ஆனால் வினைச்சொல்லுடன் எஸ் சேர்க்கும் பொழுது அது ஒருமையாக மாறிவிடுகிறது. பெயர்ச்சொல்லுடன் எஸ் சேர்க்கும் பொழுது அது பன்மையாக மாறிவிடுகிறது. வினைச்சொல்லுடன் எஸ் சேர்க்கும் பொழுது அது ஒருமையாக மாறிவிடுகிறது. ஈட்ஸ் ஒருமை, ஈட் பன்மை. இஸ் ஒருமை, யார் பன்மை. ஆஸ் ஒருமை, ஹேவ் பன்மை. டசன்ட் ஒருமை, டு நாட் என்பது பன்மை. இது பிரசன்ட் டென்ஸ் நிகழ்காலத்திலே. இந்த கண்டிஷன் எந்த கண்டிஷன் பார்த்தீங்கன்னா, ஒருமை பெயர்ச்சொல் ஒருமை வினைச்சொல்ல தான் சேர வேண்டும். பாய் கூட ஈட்ஸ் தான் வர வேண்டும். கேர்ள் கூட இஸ் தான் வர வேண்டும். டாக் கூட ஆஸ் தான் வர வேண்டும். அப்போ இத்தனை பெயர்ச்சொற்களும் இந்த சிங்குலர் வினைச்சொல்லான ஒருமை வினைச்சொல்களுடன் சேர வேண்டும். அவன், அவள், அது இதுவும் ஒருமை வினைச்சொல்லுடன் சேர வேண்டும். ஒருமை பெயர்ச்சொல் ஒருமை வினைச்சொல். இங்கே பன்மை பெயர்ச்சொல் எஸ் ஏற்றிக்கிட்டீங்க, அது பன்மையாக மாறிவிடுகிறது. வினைச்சொல்லுடன் எஸ் இல்லாத பொழுது அது ஒருமையாக எஸ் இல்லாத போது அது பன்மையாக மாறிவிடுகிறது. ஸோ பன்மை பெயர்ச்சொல் பன்மை வினைச்சொல்லுடன் சேர்கிறது. பாய்ஸ் கூட ஈட்டு தான், கேர்ள்ஸ் கூட ஆறு தான், டாக்ஸ் கூட ஹேவ் தான், புக்ஸ் கூட டு நாட், தே கூட ஈட்டு, ஆறு, ஹேவ், டு நாட், இதை சேர்த்திக்கொள்ள வேண்டும். இந்த நிபந்தனை நிகழ்காலத்திற்கு மட்டும் நிகழ்காலத்திலே வருகிறது. அப்போ ஒருமை பெயர்ச்சொல் ஒருமை வினைச்சொல்லு தான் சேர வேண்டும். எஸ் சேர்த்தி கொண்டால் அது பெயர் சொல்ல பன்மையாக மாறிவிடுகிறது. வினைச்சொல்ல எஸ் சேர்த்தி கொண்டால் அது ஒருமையாக மாறிவிடுகிறது. ஸோ ஒருமை பெயர்ச்சொல் ஒருமை வினைச்சொல் சேர வேண்டும். பன்மை பெயர்ச்சொல் பன்மை வினைச்சொல் சேர வேண்டும். அடுத்ததாக இங்கே பார்த்தீர்கள் என்றால், இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எவ்ரிபடி அனைவரும், நோபடி யாரும் இல்லை, சம்படி யாரோ ஒருத்தர், எய்தர் இருவரும், ஒன் ஆஃப் மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒருவர், நன் யாரும் இல்லை, சம்மன் யாரோ ஒருத்தர், எவ்ரி ஒன் அனைவரும், ஈச் ஆஃப் தம், இவைகள் அனைத்தையும் அதை ஒருமை என்று ஒருமை பிரதிபெயர் சொற்களாக நாம் நினைக்கிறோம். இவைகள் அனைத்தும் பிரதிபெயர் சொற்கள், பெயர் சொல் அல்ல. பெயர் சொல் என்றால் மனிதனுடைய பெயர் வேண்டும், பொருளினுடைய பெயர் வேண்டும். இது பிரதிபெயர் சொற்கள், இட் இஸ் ப்ரொனவுன்ஸ். அப்போ இது எதனுடன் சேர்கிறது? ஆக்சிலரி வெர்ப் இஸ் கூட தான் எவ்ரிபடி சேர்கிறது. அனைவரும் வந்து கொண்டிருக்கிறார்கள், எவ்ரிபடி இஸ் கம்மிங். எவ்ரிபடி அனைவரும் ஹோம்ஒர்க்கை செய்கிறார்கள், எவ்ரிபடி டஸ் த ஹோம்ஒர்க். அனைவரும் சிக்கன் சாப்பிடுகிறார்கள், எவ்ரிபடி ஈட்ஸ் த சிக்கன். அனைவருக்கும் ஒரு கார் இருக்கிறது, எவ்ரிபடி ஹேஸ் எ கார். அப்போ இந்த எவ்ரிபடி கூட இஸ், டஸ், ஈட்ஸ், ஹேஸ் தான் வர வேண்டும். நோபடி கூட இஸ், டஸ், ஈட்ஸ், ஹேஸ் தான் வர வேண்டும். சம்படி யாரோ ஒருவர், அவர்களுடன் இஸ், டஸ், ஈட்ஸ், ஹேஸ் தான் வர வேண்டும். எய்தர் இஸ், டஸ், ஈட்ஸ். ஸோ இந்த பிரதிபெயர் சொற்கள் இவைகளுடன் தான் வர வேண்டும் வாக்கியம் அமைப்பதற்கு. அப்போ சப்ஜெக்ட் அந்த எழுவாய், வினைச்சொல் அந்த ஒருமை வினைச்சொல் அல்லது பன்மை வினைச்சொல். இங்கே ஒருமை வினைச்சொல்லை பயன்படுத்துகிறீர்கள். பின்னாடி செய்யப்படுபொருள் அமைச்சு விட்டீங்கன்னா வாக்கியம் அமைந்து விட்டது. வாக்கியம் அமைவதற்கு மூலம் இதுதான். இதுவும் அதுவும் சேரும் பொழுது எழுவாயும் வினைச்சொல்லும், அதாவது சப்ஜெக்ட் வெர்பு எழுவாய் பயனிலை, சப்ஜெக்ட் வெர்பும் சேரும் பொழுது எது எதுவுடன் சேர வேண்டும் இந்த கண்டிஷன் எழுதிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு வாக்கியம் அமைப்பு வந்து விடுகிறது. இதில் உதாரணத்துக்கு எவ்ரிபடி ஆறுன்னு போட்டிங்கன்னா வாக்கியம் தப்பு. பாய் கூட ஈட்டுன்னு போட்டிங்கன்னா வாக்கியம் தப்பு. பாய் கூட மேலும் வந்து இங்கே பார்த்தீங்களா ஈட்ஸு, இஸ்ஸு, ஹேஸு. இப்போ உதாரணத்துக்கு கேர்ள்ஸு இஸ்ன்னு போட்டிங்கன்னா தப்பு. டாக்ஸு ஹேஸுன்னு போட்டிங்கன்னா தப்பு. அதே மாதிரி புக்கு கூட ஈட்டுன்னு போட்டிங்கன்னா தப்பு. பாய் கூட ஆறுன்னு போட்டிங்கன்னா தப்பு. இலக்கண பிழைகள் இவையுடன் தான் சேர வேண்டும். ஒருமை என்றால் ஒருமை வினைச்சொல் தான் சேர வேண்டும். நிகழ்காலத்தில் ஒருமை வினைச்சொல் கூட எஸ் முடிகிறது. இங்கே அனைத்து பிரதிபெயர் சொற்களும் ஒருமைகளோட
எஸ்ஸுடன் முடியக்கூடிய வினைச்சொற்கள், அது ஆக்சிலரி வேர்ப் துணை வினைச்சொற்கள், ஹெல்பிங் வேர்ப் உதவி செய்யக்கூடிய வினைச்சொற்கள், ஆக்ஷன் வேர்ப் செய்கை செய்யக்கூடிய வினைச்சொற்கள், பொசசிவ் வேர்ப் சொந்தம் கொண்டாடக்கூடிய வினைச்சொற்கள். இவைகள் அனைத்தும் எஸ்ஸுடன் முடிவடையக்கூடியதாக இருக்க வேண்டும். இதை வைத்து வாக்கியங்களை அமையுங்கள். இப்போ எழுதக்கொண்டு இருக்கணும் எவ்ரிபடி இஸ், இதை வச்சு நீங்கள் சொந்தமாக வாக்கியம் அமைக்கணும். அமைக்க தெரிந்திருக்கணும். தெரிந்தால்தான் இலக்கணம் தெளிவாக இருக்கும், உங்கள் பேச்சாங்கிலம் நன்றாக இருக்கும், எழுத்தாங்கிலம் நன்றாக இருக்கும். பிழைகள் இல்லாத ஆங்கிலத்தில் நீங்கள் எழுதுவீர்கள், பாராட்டு பெறுவீர்கள் மற்றவர்களிடம். பேச்சாங்கிலத்திலும் கேட்பவர்களும் வாசிப்பவர்களும் தெளிவாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் இந்த பேசிக் நவுன் சப்ஜெக்ட் வேர்ப் காம்பினேஷனில் நீங்கள் 100% தரவாக இருக்க வேண்டும்.